Example, first we have to discussion about is a manual accounting. So after that is a complete that in manual accounting, how discussion is the topic of is accounting and accounting terminology, accounting principles and journal entries, ledgers, trial balance, financial accounting and adjustments. So these all are you have discussion in manual accounting. Okay, so yesterday I have discussing some is a little bit topic. So for example, is accounts mostly we have to prepare the some companies and organizations. Okay, so what is the difference between companies and organizations? Is the companies we have to produce some products and organization we have to provide the some services, right? Next is the mostly which purpose we have to prepare the accounts. For example, I have to identify as a profit or loss. So for example, end of the year you have to identify as a profit or loss. For example, as a casual year it will be starts January 1st to December 31st, but accounting year it will be start April 1st to March 31st. Okay, this is called as accounting year and financial year. Yes, got it. Okay, so in for example, so every day for in business, for example, here every day some lakhs of transactions. Okay, so every day lakhs of transactions jaruguntayi. So transactions for example every day now it will be posted in daybook. Again, write the journal entry. Again, prepare the ledgers. This all records we have to maintain in every day. Everyday transaction is a complete that first. Now it will be posted in daybook. Again journal entry. Again ledgers. Okay. So after that is the end of the year is a ledgers base. We have to prepare the trial balance. In trial balance base, here in trial balance is a debit is equal in credit also. We have to prepare the journal entries and ledgers is perfect. In case for example here. Okay, sir. See, journal entries and ledgers and man perfect preparation atlete. సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనేది మనకు పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది. ఇన్ కేస్ హియర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ మనకి ఈక్వల్ గా ఉంది అంటే సో మనం ప్రిపేర్ చేసినటువంటి సో టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నట్టు. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ బేస్ చేసి మనం ఏం ప్రిపేర్ చేస్తాం, ఫైనల్ అకౌంట్స్ అనేది మనం ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇన్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇస్ అ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఓకే, యా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం మాన్యువల్ అకౌంటింగ్ డిస్కస్ చేద్దామని చెప్పుకున్నాం. ఇక మాన్యువల్ అకౌంటింగ్ లో ఫస్ట్ అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటి, అకౌంటింగ్ టెర్మినాలజీ, ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి, సో వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ సీ హియర్ సో యాక్చువల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మరి సో అకౌంట్స్ మన కంపెనీస్ లో అండ్ ప్లస్ ఆర్గనైజేషన్ లో ప్రిపేర్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటే ఏంటి? సో బిజినెస్ అంటే ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే the business mean exchange of cash and goods and services, expect of profit. Okay, so that's called as the business, right? Exchange of cash and goods and services, expect of profit. Okay, for example, we have to do the business through goods and cash or services, whatever it may be. Okay, మనకి బిజినెస్ అనేది క్యాష్ ద్వారా చేయొచ్చు అండ్ గుడ్స్ ద్వారా చేయొచ్చు లేదంటే సర్వీసెస్ ద్వారా చేయొచ్చు. ఓకే, సో మరి గూడ్స్ క్యాష్ ద్వారా బిజినెస్ ఎలా చేస్తారు అండ్ గూడ్స్ ద్వారా బిజినెస్ ఎలా చేస్తారు, సర్వీసెస్ బిజినెస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ వాట్ ఎవర్ మేబీ యూ హావ్ టు డూ ద బిజినెస్ ఇస్ ద మోస్ట్ మనకు మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఎక్స్పెక్ట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. అంటే ప్రాఫిట్ లేకుండా మనం ఏం చేయలేం. బయట చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ బిజినెసెస్, లాట్ ఆఫ్ ఇస్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉంటాయి. సో ఎవ్రీబడి సో మెయిన్ ఏం వచ్చేసి వీ హావ్ టు డూ ద బిజినెస్ ఇస్ అ ఎక్స్పెక్ట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. ప్రతి ఒక్కరు సో బిజినెస్ చేస్తున్నాము అంటే కంపల్సరీ సో వీ హావ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ ద ప్రాఫిట్ అనేది కంపల్సరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ బిజినెస్ పర్సన్ అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ డిఫరెంట్ వేస్ లో వీ హావ్ టు డూ ద బిజినెస్. అంటే డిఫరెంట్ వేస్ లో ఏం చేస్తారు బిజినెస్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. బట్ అక్కడ వేస్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ త్రూ క్యాష్ ద్వారా చేయొచ్చు, అగైన్ సమ్ గూడ్స్ ద్వారా చేయొచ్చు అండ్ సర్వీసెస్ ద్వారా చేయొచ్చు. బట్ మనం ఏ విధంగా చేసినప్పుడు దిస్ కాల్డ్ as ఇస్ అ బిజినెస్ అంటాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్ అన్నాం. సో క్యాష్ ఇస్ త్రూ క్యాష్ ద్వారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం విచ్ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ మనం చేయొచ్చు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్ like for example is banks ఉన్నాయి. Okay, for example how to take the loan, right? For example how to take the loan, for example is a 1 lakh. After that for example one year తర్వాత నేను పే చేసినట్లే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ how to pay with the interest. Okay, so with interest నేను ఏం చేస్తాను how to pay some cash. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ నేను how to take the loan only for this 1 lakh, then after that for example
Now after that 1 year తర్వాత how to pay, for example is a 1,10,000, for example is a 10% for month interest అనుకుంటే for year interest అనుకుంటే, so in future for example after 1 year తర్వాత then I will pay, so 1,10,000 rupees అనేది నేను పే చేయడం జరుగుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, how to take the loan for is a 1 lakh rupees, after 1 year how to pay was a 1,10,000 rupees, because the 10,000 rupees is the interest of for bank. So ఆ 10,000 rupees బ్యాంక్ ఏమవుతుంది, ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఎక్స్చేంజ్ ఓన్లీ ఫర్ క్యాష్, రైట్. సో నేను క్యాష్ తీసుకున్నాను, అగైన్ హ్యావ్ టు పే సమ్ క్యాష్ అనేది పే చేశాను. మరి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఏంటి అంటే, సో నేను యాక్చువల్గా నేను తీసుకున్న అమౌంట్ వచ్చేసి ఇస్ 1 lakh rupees, బట్ హ్యావ్ టు పే ఇస్ 1,10,000 rupees. ఓకే, సో ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది బ్యాంక్ కి ఏమవుతుంది, సో దర్ ఇస్ అ బ్యాంక్ ఏమవుతుంది, ప్రాఫిట్ అవుతుంది, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ is a financial organizations. So beta for example manam the different type of financial organizations ఉంటాయి. సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే ఏం లేదు, మనం బయటికి వెళ్ళాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయట ఏదైనా కార్ తీసుకున్నాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యావ్ టు బై ద కార్ అండ్ బైక్ వాట్ ఇట్ మే బి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర మన పాకెట్ లో ఒక 3 lakhs మాత్రమే ఉన్నాయి. ఓకే, మన అకౌంట్ లో 3 lakhs ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ వాల్యూ వచ్చేసి 5 lakhs అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇమీడియట్లీ దెన్ ఇస్ డౌన్ పేమెంట్ హ్యావ్ టు దెన్ ఐ విల్ పే 3 lakhs rupees. ద రిమైనింగ్ 2 lakhs హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ ద ఫినాన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్. ఫైనాన్స్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, సో ఫైనాన్స్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళని సో నేను కన్సల్ట్ అవుతాను. ఓకే, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ద రిమైనింగ్ 2 lakhs వీ హావ్ టు పే టు ఇస్ అ కార్ ఓనర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఫైనాన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్ కి నేనేం చేయాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ మంత్ దెన్ ఐ విల్ పే, సో ఇన్స్టాల్మెంట్ వైజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెన్ ఐ విల్ పే సమ్ అమౌంట్. ఓకే, ఇస్ ఇన్క్లూడ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఎక్స్చేంజ్ ఓన్లీ ఫర్ ద క్యాష్. అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సో 2 lakh ఫినాన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు దెన్ ఐ విల్ గివింగ్ టు సో 2 lakhs rupees అగైన్, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ సో దెన్ ఐ విల్ పే ఎవ్రీ మంత్ సమ్ అమౌంట్, సో ఇంక్లూడ్ దెన్ ఐ విల్ పే విత్ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ కూడా సో దాంట్లో భాగంగా నేను పే చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో క్యాష్ ద్వారా మనం ఈ విధంగా కూడా బిజినెస్ చేయొచ్చు, రైట్. సో దట్ ఆల్సో ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ ఇస్ అ ప్రాఫిట్ ఏంటి అంటే, మరి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెన్ ఐ విల్ పే హియర్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి నేను అక్కడ పే చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో విత్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి నేను పే చేస్తున్నాను కాబట్టి సో అది బిజినెస్ కింద మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ సెంటర్స్ లైక్, సో కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ సెంటర్స్ మీన్ లైక్ మనం బయటకు వెళ్ళినంత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ టు గో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్, యూకే అండ్ దుబాయ్, సో వాట్ ఇస్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ కరెన్సీ కావాలి మనకి, రైట్, గాట్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలి, అండ్ లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బ్రదర్ కావచ్చు, ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎవరు కావచ్చు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కరెన్సీ పంపించారు, యూఎస్ డాలర్స్ కావచ్చు, యూకే డాలర్స్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ మేబీ. సో వాళ్ళు పంపించినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, సో ఇక్కడ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళ దగ్గర ఏం చేస్తాం, యాక్చువల్గా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేసి క్యాష్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. బట్ దాంట్లో ప్రాఫిట్ ఉంటుంది అంటే ఉంటుంది, బికాస్ యాజ్ ఫర్ ద రూల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ $1 కి మనం 75 rupees ఇవ్వాలి అనుకుంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఓన్లీ 74, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇల్లీగల్ అయితే సో 70 rupees 74, లేదంటే లీగల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ అమౌంట్ అనేది మనకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే త్రూ క్యాష్ ద్వారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హావ్ టు డూ ద సమ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్. ఓకే, సో క్యాష్ ద్వారా ఏ బిజినెస్ జరుగుతున్నాయి, బ్యాంక్స్ రన్ అవుతున్నాయి, బట్ ఇది హియర్ త్రూ ఓన్లీ ఫర్ ద క్యాష్. నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఫైనాన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ రన్ అవుతున్నాయి, ప్లస్ అండ్ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ సెంటర్స్ రన్ అవుతున్నాయి. సో these all are we have to exchange for only for cash, but is expect of some profit also is now expected. Okay, next so goods now. So what is meaning of goods? So all things are is not good, right? For example all things are not good, because for example you have to buy some any goods for the personal use, that's called is not a good, that's called is asset, right, got it. Because for example and is a goods mean, and I mean for example we have to buy, మనం ఏదైనా వస్తువు కొంటున్నాము అంటే దట్ సెల్లింగ్ పర్పస్. ఓకే, సో వీ హావ్ టు సెల్లింగ్ పర్పస్, వీ హావ్ టు బై సమ్ ఎనీథింగ్, దిస్ కాల్డ్ as you have treated to goods. ఏదైనా ఒక వస్తువు మనం కొన్నాము అంటే అది సెల్లింగ్, అంటే మళ్ళీ రీసేల్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో మనం ఏదైనా వస్తువు కొన్నాము అంటే వాటిని ఏమంటాం, లైక్ ఏ గూడ్స్ అంటాం. ఓకే, గూడ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మనం వస్తువు కొన్నాము అంటే ఇట్ వాస్ రీసేల్, అంటే దాన్ని మళ్ళీ రీసేల్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మనం ఏ ప్రొడక్ట్స్ అయితే మనం బై చేస్తున్నామో వాటన్నిటిని మనం ఏమంటాం, గూడ్స్ అంటాం. బట్ అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ యూస్ ఆఫ్ పర్సనల్ యూజ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ టు యూజ్ ద, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మొబైల్ ఫోన్ కొన్నాను, the purpose of for example how to use in personal use also, that's called not good. For example you have to resell also, that's called we have to treat it to goods.
ఓకే, అంటే రీసేల్ ఏవైతే మనం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇస్ అ రీసేల్ యూ హావ్ టు బై సమ్ ఎనీ థింగ్స్ నౌ యూ హావ్ ట్రీటెడ్ టు సమ్ గూడ్స్ గా మనం ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఏదైనా ఒక వస్తువు మనం బై చేస్తున్నాము అంటే ఆ బై చేసిన వస్తువు మనం రీసేల్ అమ్మాలి అనే ఉద్దేశంతో మనం ఒక వస్తువుని కొంటే సో వాటిని ఏమంటాం మనం గూడ్స్ అంటాము. ఓకే, అదే అలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉన్నాము, ఒక వస్తువు కొన్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటికి ఊర్లో తీసుకెళ్ళాను, ఆ వస్తువు నేను ఫర్ వేరే పర్సన్ అడిగితే ఇచ్చేసాను, సేమ్ కాస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోర్ దెన్ కాస్ట్ ఇవ్వచ్చు. సో అప్పుడు దాని బిజినెస్ అనం, ఎందుకంటే యాక్చువల్గా బిఫోర్ హ్యావ్ టు నేను బై చేసేది పర్పస్ ఆఫ్ పర్సనల్ యూజ్. ఓకే, నేను అతనికి రీసేల్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో నేను కొనుగోలు చేయలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ టు బై ఇన్ ఇయర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 మొబైల్స్ నువ్వు పర్చేజ్ చేసావు, అవి తీసుకెళ్ళి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ టు సేల్ ఇన్ యువర్ విలేజ్ అండ్ యువర్ టౌన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో అక్కడ రీసేల్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, దిస్ కాల్డ్ ఎస్ అ బిజినెస్. ఎందుకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బిజినెస్ అంటే ఇక్కడ గూడ్స్ అనేది నేను కొంటున్నాను వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళి, సో వాటిని నేను సేల్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆ థింగ్స్ అనేది నేను కొంటున్నాను అంటే ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రీసేల్. సో రీసేల్ పర్పస్ నేను ఏవైతే థింగ్స్ కొంటున్నానో వాటన్నిటిని థింగ్స్ మీన్ అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ వాట్ ఎనీ ప్రొడక్ట్స్, సో క్లాత్స్ కావచ్చు, బ్యాగ్స్ కావచ్చు, పెన్స్ కావచ్చు, బుక్స్ కావచ్చు, మొబైల్స్ కావచ్చు, ల్యాప్టాప్స్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఆల్ థింగ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ వస్తువు అయినప్పటికీ కూడా the purpose of resell. So resell purpose you have to buying some all things that's called as is goods, but is a personal use that's called not good. Okay, so kabatti for example mari ikkada profit how to expect here. For example how to buy in Hyderabad for example how to buy oka 10 mobiles konnanu. Okay, each one for example is at 10,000 rupees. Okay, then again for example how to show, shall I go to my hometown, then I will say then I will sell. So for example each one is a 12,000 rupees, right? Because ఎందుకంటే ఇక్కడ 10,000 రూపీస్ కొని అక్కడ 12,000 మాక్సిమం అమ్మాలి, ఎందుకంటే మనకి ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి కదా. అగైన్ హ్యావ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ ద ప్రాఫిట్ బికాస్ సో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అ బిజినెస్, మై బిజినెస్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సో మెయిన్ టౌన్ నుంచి పర్చేజ్ చేసి హోమ్ టౌన్ లోకి వెళ్ళి నేను రీసేల్ చేస్తున్నాను. ఓకే, మీరు బయట నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్, మనం రోడ్ సైడ్ చాలా మంది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అమ్ముతూ ఉంటారు. వాళ్ళన్నీ కూడా ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసినవి కావు. బికాస్ అంతే వేరే ప్లేస్ నుంచి ఏం చేస్తారు, సమ్ కాస్ట్ కి పర్చేజ్ చేసి అండ్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ కాస్ట్ కి సెల్ చేయలేదు. ఇస్ అ మార్జిన్ ఆఫ్ కాస్ట్. ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ పైన మార్జిన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉంటుంది కదా, సో దట్స్ కాల్డ్ as a ప్రాఫిట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 10 రూపాయల కొన్న ఇంకో ప్లేస్ తీసుకెళ్లి 15 రూపీస్ కి మనం సెల్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ అంటే ఏమవుతుంది, గూడ్స్ ఇక్కడ బై చేస్తున్నాను, ఇక్కడ తీసుకొచ్చి సేల్ చేస్తున్నాము. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అ మార్జిన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇస్ కాల్డ్ as ప్రాఫిట్. ఓకే, సో రెండింటి మధ్యలో ఉన్న మార్జిన్ ఆఫ్ కాస్ట్ మనం ప్రాఫిట్ గా మనం ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది. బట్ ఇక్కడ వితౌట్ ప్రాఫిట్ ఇస్ నాట్ బిజినెస్. ఓకే, బట్ ఇది వితౌట్ ప్రాఫిట్ తోటి మనం బిజినెస్ చేయట్లేదు. సో విత్ ప్రాఫిట్ తోటి నేను బిజినెస్ అనేది చేస్తున్నాను కాబట్టి, సో అది అంటే ప్రాఫిట్ తోటి నేను బిజినెస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాఫిట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసి హౌ టు డూ దట్. సో కాబట్టి దిస్ కాల్డ్ as బిజినెస్, రైట్? నెక్స్ట్ అండ్ సర్వీసెస్. Here services is a two types of services. Yes, for example the professional services and social services. Okay, so for example is a professional services, so we have to treat the business, but social services is not business, because is a social services is not expect the profit, but professional services we have to expect the profit. Yes, got it? So professional services అనేది మనకు ప్రాఫిట్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. బట్ సోషల్ సర్వీస్ చేసే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ద ప్రాఫిట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యావ్ టు, సో సోషల్ సర్వీస్ అని చెప్పగానే సో మనకు సో ఇమీడియట్లీ మనకు రిమైండ్ అయ్యేది ఎవరు అంటే మదర్ తెరీసా. షీఈస్ నాట్ మోర్ దెన్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్. సో వితౌట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ షీఈస్ డూ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్, రైట్? సో అలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ సర్వీసెస్ అని ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. షీఈస్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇస్ మోర్. ఓకే, ఆమె ఎలాంటి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా ఏం చేస్తారు, మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వీస్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. బట్ ఇక్కడ దిస్ కాల్డ్ ఇస్ నాట్ ఏ బిజినెస్, బట్ ఇస్ అ బిజినెస్ మీన్ వీ హావ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ ద ప్రాఫిట్ నో. సో కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అ ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ వీ హావ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ ద ప్రాఫిట్. సో దట్స్ వై సో వీ హావ్ ట్రీటెడ్ ద ప్రొఫెషనల్ ఆల్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్, సో వీ హావ్ ట్రీటెడ్ ద బిజినెస్. కాబట్టి ప్రొఫెషనల్ సర్వీస్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా మనం బిజినెస్ కింద ట్రీట్ చేయొచ్చు. Because professional services mean like as a doctor కావచ్చు, as a teacher కావచ్చు, like for example as a chartered accountant కావచ్చు, as a engineer కావచ్చు, right? For example as a doctor, for example how to consult the doctor, then I will pay some fee, right?
సో మనం డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవుతే ఏం చేయాలి, దెన్ ఐ విల్ పే సమ్ ఫీజ్ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, బట్ ఈజ్ డూ ద సర్వీస్, బట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ ప్రాఫిట్. సో అతను ఏం చేస్తున్నాడు, సమ్ అమౌంట్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఈజ్ డూ ద సర్వీస్. కాబట్టి సో అది మనం బిజినెస్ కింద ట్రీట్ చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ ప్రొఫెషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అ డాక్టర్ కావచ్చు, ఇస్ అ టీచర్ అండ్ లాయర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ ద లాయర్, దెన్ ఐ విల్ పే సమ్. For example, you consult the engineer, is now giving to some plan, then I will pay some fee. Okay, so these all are now we have treated to so professional services. So all we have treated to business కింద మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో బిజినెస్ అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ క్యాష్ అండ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఎక్స్పెక్ట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హావ్ టు డూ ద బిజినెస్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. ఓకే, సో డిఫరెంట్ వేస్ తోటి మనం ఏం చేయొచ్చు, బిజినెస్ చేయొచ్చు. ఆ వేస్ వచ్చేసి త్రూ క్యాష్ కావచ్చు, త్రూ అండ్ గూడ్స్ కావచ్చు, సర్వీసెస్ కావచ్చు. సో త్రూ ఏ విధంగా మనం బిజినెస్ చేసినప్పటికీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఎక్స్పెక్ట్ ఇస్ అ ప్రాఫిట్ అనేది ఇస్ అ మస్ట్ అండ్ షుడ్. సో వితౌట్ ఎక్స్పెక్ట్ ద ప్రాఫిట్, దిస్ కాల్డ్ ఇస్ నాట్ ఏ బిజినెస్. ఎస్, గాట్ ఇట్. See, accounting is in art of recording. Is a recording mean, so for example, every business transaction compulsory you have recorded, right? So every business transaction is a recorded mean. For example, we have to buy and selling, we have to buying some any assets, and you are paying some any cash, you are receiving, and you have to purchase some goods, you are selling some goods, whatever, everything we have to recording. And then after that is a classifying and summarizing. In significant is a manner to terms of money and money transactions event, which is a part at least of financial characters. Okay, for example, you have to do the any accounting. First of all, you have to record it now. Okay, so record చేసిన తర్వాత then after that you have to classify చేసి and summarize. అంటే for example, total transaction అని for example is a profit and loss account and trading account and balance sheet we have to summarizing. Okay, so this called as accounting. Next is the functions of accounting. Is a very important of is a functions of accounting. See, so first one is the systematic record of business transaction. So systematic record of business transaction mean, so every systematic mean, first of all have to say already, because every business transaction complete that, first it will be now post in day book, again you have to prepare the journal entry, again we have to prepare the ledger. Okay, this is a total every business transaction we have written recording in systematic. Okay, so we have to do this, you have to prepare the systematic also in proper way. We have to understanding and analyzing is a very easy. So that's why is a prepare the financial accounting is a very systematic. We are recording systematic. And for example, manam అకౌంట్స్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము అంటే పర్ఫెక్ట్ గా సిస్టమేటిక్ గా రికార్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎవ్రీ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్. సో మనం పర్చేజ్ చేయొచ్చు, సేల్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్యాష్ పే చేయొచ్చు, యూ హావ్ రిసీవ్ ద క్యాష్, యూ హావ్ టు సేల్ ద సమ్ అసెట్, and whatever it may be, every business transaction compulsory you are recorded in the, for example మనం బిజినెస్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ ప్రతి ఆప్షన్ ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ అనేది కంపల్సరీ మనం ఏం చేయాలి, ఒక సిస్టమేటిక్ రికార్డ్ మీన్ ఆల్రెడీ. సో డే బుక్ అండ్ జర్నల్ ఎంట్రీ అండ్ లెడ్జర్, సో ఒక వే ఆఫ్ రికార్డ్ లో మనం ఏం చేస్తాం, సో అకౌంట్స్ అనేది రికార్డ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ టు ద certain that is the net result. And for example, we have to prepare that the compulsory is the net result and is a perfectly it will be showing. Okay, so next to certain the financial position is a balance sheet of accounts. The financial position, so financial position mean as a how is that as a financial position is మనకి ఎలా ఉంది అనే విషయం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏం షో చేస్తున్నాను ఇస్ అ బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది షో చేస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద నెట్ రిజల్ట్, అంటే మనం నెట్ ప్రాఫిట్ కావచ్చు, త్రూ నెట్ ప్రాఫిట్ ద్వారా అండ్ మన బ్యాలెన్స్ షీట్ ద్వారా మన యొక్క కంపెనీ యొక్క పొజిషన్ అనేది ఎలా ఉందనేది మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు. సో కాబట్టి సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇస్ నెట్ ప్రాఫిట్, అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ యొక్క సో కరెంట్ అసెట్స్ అండ్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఉంటాయి. సో కంపల్సరీ కరెంట్ అసెట్స్ వచ్చేసి కంపల్సరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh ఉంది అంటే కరెంట్ లయబిలిటీస్ మినిమం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50,000 ఉండాలి. అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాఫ్ అమౌంట్ ఉంది అంటే కంపల్సరీ ఇస్ అ కంపెనీ పొజిషన్ ఇస్ అ పర్ఫెక్ట్. ఓకే, సో కంపెనీ యొక్క పొజిషన్ అనేది మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇస్ కమ్యూనికేటింగ్ ఇస్ అ రిజల్ట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కమ్యూనికేటింగ్ ఇస్ అ రిజల్ట్ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ how to share the result with the owners and directors and chairman with for example say
we are not so have to take the decision, because so you take the decision by the owner or chairman and director. So kabatti we have to do this the communicate result mean every business information. So మనకు I know మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి we have to communicate to some owners కావచ్చు, లేదంటే సో కంపెనీ డైరెక్టర్ కావచ్చు, కంపెనీ చైర్మన్ కావచ్చు, ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏం చేయాలి వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా చేయాల్సి ఉంటుంది. The next, protecting properties of business. So for example is a protecting properties of business mean like for example every business the compulsory you have to prepare the vouchers. Okay, so మనకు for example as a మన కంపెనీ ఒక అసెట్ పర్చేజ్ చేసినా లేదంటే అసెట్ సేల్ చేసినప్పుడు, గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు అండ్ గూడ్స్ సేల్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ పేయింగ్ సమ్ ఎనీథింగ్, సో యూఆర్ రిసీవింగ్ వాట్ ఇట్ మే బి, సో కంపల్సరీ యూఆర్ ప్రొటెక్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి దానికి మనకి ఏమంటే ప్రూఫ్. ఓకే, సో ప్రూఫ్ ఉన్నట్లయితే మనం ఏం చేయొచ్చు, మన యొక్క బిజినెస్ అనేది కంపల్సరీ యూ హావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇట్ నౌ. సో కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్రతి ఎవ్రీ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కంపల్సరీ వీ హావ్ టు ప్రిపేర్ ద సమ్ వోచెస్ అనేది కంపల్సరీగా మనం ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, next is a meeting is a legal requirement. So is a meeting is a legal requirement mean the compulsory for example we have to prepare that every is the income tax returns go to, for example is a GST returns go to, everything for example is we have to do this and legal. Okay, not unlegal. So what if for example illegal, you have to not do that anything. So we have to do some anything for the illegal. So is after that we cannot issue that. So for the income tax department and the GST counseling what it may be. So the income tax department నుంచి కావచ్చు, GST counseling నుంచి కావచ్చు, for example మనకి ఎలాంటి సో ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉండకుండా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have to do this some anything is a perfect and illegal we have to do this some anything, then it will be perfect. Okay, so this all on is the functions of accounting. Is the first one is a systematic record of business transaction and to certain the net result and the financial position of balance sheet of accounts. Is a communicate the results and protecting the properties of business and meeting is a illegal requirement. Okay, so these are all of his accounting functions. Okay, so next one is a bookkeeping. Okay, so very important. The bookkeeping, for example, it is art of science of currently is recording the books, accounts, all those business transaction. The result is a transfer of money or money was. For example, every business transaction we have to record it now. Okay, so already is a before already say for example every business transaction is a compulsory is a recording. In for example we have to do the way of process all the books is on for example books of all accounts all these books business transaction. I mean for example we have to prepare that is a books mean for example you have to prepare the some every book like a day book or to like again general entry book or to ledger book or to whatever it may be. So these all are we have prepared in manual accounting. So manual accounting laws we have to prepare some different type of we have to prepare the some books and మనం మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది. Okay, so for example every business transaction is a complete that first now it will post in day book. Okay, so day book లో పోస్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ లెడ్జర్ లో ప్రిపేర్ జర్నల్ ఎంట్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం, లెడ్జర్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం అంటే సో కంప్లీట్ అయినటువంటి ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్స్ ని ఈ రికార్డ్స్ లో ఎంటర్ చేయడాన్ని లైక్ దిస్ కాల్డ్ యాస్ ఇస్ బుక్ కీపింగ్ అంటాం. ఓకే, బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ అయిపోతాయి. సో అంటే మనం పర్చేజ్ చేసినప్పుడు కావచ్చు, సేల్ చేసినప్పుడు కావచ్చు అండ్ యూఆర్ పేయింగ్ సమ్ క్యాష్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ మే ఏదైనా బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హావ్ టు కీప్ ఇట్ నౌ అంటే యూ హావ్ టు రైట్ దట్ ఇన్ books. Is a books mean like is a day book కావచ్చు అండ్ జర్నల్ ఎంట్రీ కావచ్చు అండ్ లెడ్జర్ బుక్ కావచ్చు. ఓకే, సో దాంట్లో ఇస్ రికార్డెడ్. ఓకే, సో రికార్డ్ చేయడాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఇస్ బుక్ కీపింగ్ అంటాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రికార్డ్ చేసే పర్సన్ ఇస్ కాల్డ్ as ఇస్ బుక్ కీపర్. ఓకే, సో అక్కడ రికార్డ్ చేసేటువంటి పర్సన్ ని మనం ఏమంటాం అంటే ఇస్ బుక్ కీపర్ అంటాం. సో కాబట్టి సో బుక్ కీపింగ్ వల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి, ఒకసారి చూడండి. See, bookkeeping was some objects tonight. For example, is to keep is a permanent, accurate, and complete the record transaction for the future reference. I mean, for example, we have to record it. So every day, మనం రికార్డ్ చేస్తున్నాము అంటే సో సి మనం రికార్డ్స్ లో మెయింటైన్ చేస్తున్నాము అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్
ఇస్ అ ఫ్యూచర్ రిఫరెన్స్ ఆల్సో. అంటే ఫ్యూచర్ లో కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేయొచ్చు, మన యొక్క రికార్డ్స్ ఏం చేయొచ్చు, చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఐ మీన్ అంటే సో ఓవరాల్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ లాస్ట్ ఇయర్ పర్చేస్ ఎంత, as a సేల్స్ ఎంత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ the expenses is more than then we will pay, which one we have to pay the more than, and సో ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ లో మనం ఏం డిక్రీస్ చేయాలి, ఏం ఇంక్రీస్ చేయాలి అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రికార్డ్స్ అనేది మెయింటైన్ చేసినట్లయితే సో ఏమవుతుంది, ఫ్యూచర్ రిఫండ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫర్దర్ గా డిసిషన్ తీసుకోవడానికి మనకు దెన్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై వి హావ్ టు మెయింటైన్ ద రికార్డ్స్ ఇన్ కంపల్సరీ. నెక్స్ట్ is a find out the profit or loss of the business of given period. And for example is a perfect, okay, is a find out the true profit, find out the true profit and loss of the business for given period. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అయితే ఏదైతే ఉందో, ఒక పర్టికులర్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఏదైతే ఉందో, ఈ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పర్ఫెక్ట్ అయినటువంటి ఇస్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నెట్ లాస్ అనేది విల్ బి షో ఇట్ నౌ. ఓకే, బికాస్ ఎందుకంటే ఎవ్రీడే బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది మనం పర్ఫెక్ట్ యూ హావ్ టు రికార్డ్ ఇట్ నౌ. ఓకే, సో మనం రికార్డ్ చేస్తాం కాబట్టి నౌ ఇట్ విల్ బి షో ద పర్ఫెక్ట్. సో 100% అయినటువంటి ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అనేది మనకు నౌ ఇట్ విల్ బి షో ఇట్. సో మనకు అనేది అది షో అవడం జరుగుతుంది. నౌ నెక్స్ట్ టు నౌ ద అమౌంట్స్ ఇస్ owing by debtors, the amounts owing by debtors. For example is a debtors and data. For example మనం we have to investors ఉంటారు, for example we have to buy some in credit base, we have to sell and we have to buying in credit base purchase whatever it may be. సో మనం ఏ పర్సన్ క్రెడిటర్స్ అండ్ డెటర్స్ ఉంటారు ఎవ్రీ కంపెనీ. సో ఎవరికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్ఫెక్ట్ ఎంత అమౌంట్ మనం పే చేయాలి అండ్ ఎంత అమౌంట్ మనం పే అండ్ మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలి అనేది పర్ఫెక్ట్ గా మనకి ఇట్ విల్ బి షో ఇట్. ఎందుకంటే సో రికార్డ్స్ అనేది మనం పర్ఫెక్ట్ మెయింటైన్ చేసినట్లయితే సో ఇన్ ఫ్యూచర్ లో మనం ఎవరికి ఎంత పే చేయాలి, లేదంటే అదర్ కంపెనీస్ నుంచి మనం ఎంత రిసీవ్ చేసుకోవాలి, లేదా మనం ఎంత పే చేయాలి అనేది సో పర్ఫెక్ట్ గా మనకు షో కావడం జరుగుతుంది. Okay, next, ascertain the exact financial position of the business on any particular date. So for example మనం ఏం చేయొచ్చు, ఎగ్జాక్ట్ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ అనేది మనం పర్ఫెక్ట్ గా తెలుసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ now సోర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్, మన యొక్క ప్రాఫిట్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు, పర్ఫెక్ట్ గా తెలుసుకోవచ్చు. నౌ నెక్స్ట్ టు హెల్ప్ ఇస్ కంట్రోలింగ్ ద బిజినెస్. అంటే లైక్ దిట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన రికార్డ్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా మెయింటైన్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది, సో రికార్డ్స్ అంటే కంట్రోలింగ్ ఆఫ్ బిజినెస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం దేనికి మోర్ దెన్ ఇంక్రీస్ చేయాలి అండ్ దేనికి లెస్ ఇంత చెప్పుకున్నాం కదా, దేనికి మనం తగ్గించాలి అన్న విషయం మనకు పర్ఫెక్ట్ గా సో మనకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఆల్ ఆర్ ద బుక్ కీపింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్. రైట్, ఓకే, సో ఫాస్ట్ గా అవ్వట్లేదు కదా, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సో మనందరికి మాన్యువల్ అకౌంటింగ్ తెలుసు. ఆల్ ఆర్ ఇస్ అ కామర్స్ స్టూడెంట్స్. సో జస్ట్ ఎందుకంటే మాన్యువల్ అకౌంటింగ్ జస్ట్ ఐడియా పర్పస్, దెన్ ఐ విల్ టెల్. ఓకే, సి నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బుక్ కీపింగ్ అండ్ అకౌంటింగ్. ఓకే, సో బుక్ కీపింగ్ కి అండ్ అకౌంటింగ్ కి వాట్ ఇస్ ద డిఫరెంట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అ బుక్ కీపింగ్, ఇస్ అ బుక్ కీపర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హావ్ టు డూ దట్ ఓన్లీ ఇస్ అ రికార్డ్ ఆఫ్ books. Okay, record of books. And for example is original books of accounts and trial balance and financial. స్క్రీన్ మీద గీత వేరే వాళ్ళు రాస్తున్నారండి. సో యాక్చువల్గా నేను రాయట్లేదు, సో వేరే వాళ్ళు ఎవరు రాస్తున్నారు. బాబు స్క్రీన్ మీద అలా రాయకండి బాబు. ఓకే, స్క్రీన్ మీద ఇలాంటి గీతలు వద్దు. ఓకే, రైట్. For example, what is the difference between the bookkeeping and accounting? So accounting and bookkeeping difference enti. Like for example, so in bookkeeping is the main object of the record, that the recording, for example, record of all original books. As I prepare the original books ante like for example, is a day book gochu, journal book gochu, ledgers book gochu, and trial balance gochu, so financial accounting gochu. Okay, so for example, this all on is a recorded, but the accounting వచ్చేసి for example is a record in classifying, summarizing, analyzing, interpreting the business analysis, and like this for example is a record of is a classifying, summarizing and total position of and analyzes the company position. So what it means the total is a now you have to main object of that is a accounting. Next
is a scope, for example, is a limited. So for actually, for example, is a bookkeeping వచ్చేసి is a limited because ఎందుకంటే after that is a more than is a not do that, only is a record the some books only. Okay, next see wide. So ఇక్కడ accounting వచ్చేసి the wide scope. I mean like the for example is a wide scope mean is a more than like that. For example is a company analysis is a more than one company to another company and one branch to another branch. Okay, so for example is a more than of is a accounting. Next, the nature of work is a lower level. Okay, so lower level we have to do that is a bookkeeping, and so accounting which is a lower and middle and high level. Because for example, the lower level person we have to do that the all recorded the books, and then I will middle level. So middle level person we have to do that is recording the classifying the total records and classifying and summarizing the statements whatever it may be. High level person he is now take the for example is a result of and is a communicating. Then after that is a company position we have to do the decision. So what will be now you have to decrease, what will be now you have to increase. So have to take that in high level person. Next, the dependence is a dependent, for example. So depend bookkeeping which is not dependent another person. For example, you have to do the only for the complete the some many transaction we have to record it now. But accounting which is depends on bookkeeping. Okay, so bookkeeping pages మనం ఏం చేస్తాం accounting అనేది ఇక్కడ చేయడం జరుగుతుంది. Next, the result వచ్చేసి for either in there no result. In bookkeeping in there no result. In for example in accounting వచ్చేసి we have to show the results the financial position. Okay, so operating result mean is like that show that profit and loss and balance sheet again is the company financial position. Now it will be showing in accounting. Okay, so these all are is the differences of bookkeeping and accounting. See, so accounting process and accounting cycle. See, accounting process is a business, every business transaction. So already same is identifying, recording, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating. So third one, information to user. Like mean for example, every business transaction. First of all, you have to identify what is will be identified. I mean, for example, here identify as a purchase or sales and expenditure or income or asset or liability. So what it means, first of all, we have to identify. Then after that identify, we have to record it now. Okay. So before identify is not recorded, right? Because every business, for example, first of all, you have to record, identify, then after that the recording, and after that again classifying and summarizing, analyzing, interpreting to and communicating. So that information to users, and users mean is a public. Next, accounting cycle. So accounting cycle, those all are journal, ledger, trial balance, financial statement. So these all are the accounting cycle is every year, every financial year. These all are the repeated now. I mean, for example, every business transaction is complete that we have to prepare the journal, again ledger, again trial balance, again show the financial statement. So every year now it will be show it. So that's why this is called as accounting cycle. Yeah.